Prevention is better than cure. How many times we have come across this slogan and how often we have utilized in our daily lives. Hi, my name is Sushmita Sapkota and I'm from National College of Engineering, Tribhuvan University, Nepal, and I'm here to share my experience on road safety. The subject I have chosen as my final semester elective subject. Do you know that the death caused by road fatalities is 8th leading cause of deaths, and by 2030 it will be in 5th position for the leading cause of deaths, and most road fatalities cases are reported from the developing country like ours. So the subject road safety is designed in such a way. At first it addresses the issues of road crashes worldwide along with our national record, and then we further discusses on global road safety scenarios compared with our national road safety scenarios and its factors. As we are civil engineering students, we understand the geometrical components of road design speeds. So alongside with this subject, it has created a different branch where we can analyze the issues of road safety through our engineering perspectives and find its mitigation and its solution. This subject was taught by our transportation engineer, Mr. Hemanta Tiwari sir. His teaching style is quite different compared to other regular classes. First, we used to have a brainstorming session before starting the classes in that topic, and every student must present with their opinion during the classes. And by these activities, classes were always quite interesting, and after classes we were given tasks on some topics to discuss or to write an article or to research about it. And by these activities followed, we were able to come up with new ideas, solution, and most importantly, we were able to see problems through our own eyes. And personally, these activities have helped me a lot. I have developed some researching skills on, I have improved a lot in my writings and also in my presentation skills too. And I have heard that World Bank has assisted IOE in drafting this curriculum to generate manpower. So the sole purpose behind this subject is not only to pass the 3 hours examination, but also to carry certain skills to become an advocate, engineer, and a road safety practitioner in our future, and to help prevent lives of many people. As we are third batch, 2073 batch are the third batch who have undertaken this elective subject, I highly recommend my fellow juniors to once go through its syllabus and to choose your elective subject wisely. And at last, I want to conclude that if we can manifest the safety of common people's lives, then why not become a part of it? Let's be a responsible manpower, and together we can bring a change. Thank you. Hello everyone, म चाहिँ सुदीप श्रेष्ठ फ्रम कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज 2073 ब्याच अनि भर्खरै पास आउट भएको। अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाउनुको कारण के छ भन्दाखेरि एज अ इलेक्टिभ मैले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा एकदमै इच्छा भएको हुनाले चाहिँ पढ्ने इच्छा भएको हुनाले चाहिँ मैले इलेक्टिभ पनि ट्रान्सपोर्टेसनकै सब्जेक्टहरू लिएको थिएँ। 1मा पनि ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ लिएँ र 2मा पनि मैले रोड सेफ्टी लिएँ होइन। रोड सेफ्टी लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो पाएँ भन्दाखेरि मैले एज अ इन्जिनियर हामीले मात्रै त्यो रोड सेफ्टीको नलेज नलिएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ रोड सेफ्टीको नलेज चाहिँ चाहिँदो रहेछ है। अब मैले इन्जिनियरिङ पढेर मैले मात्रै पढ्नुपर्छ होइन कि, सबैले चाहिँ रोड सेफ्टी चाहिँ चाहिन्छ है। रोड सेफ्टीको गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले मात्र नभएर सबैले गर्नुपर्दो रहेछ क्या। अब कस्तो पनि थाहा पाएँ भन्दाखेरि मैले धेरै इन्फर्मेसनहरू थाहा पाएँ। अब जस्तै सिम्पल कुराहरू होइन, एउटा रोड बनाउनुको लागि हामीले के देख्छौँ, एउटा पिच खनेको देख्छौँ, पिच देख्छौँ, सक्यो। तर त्यहाँ त्यो एउटा रोड बनाउनुको लागि 5-7वटा चेकलिस्टहरू बनाइएको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ अब ड्रेनहरूको कुरादेखि लिएर प्लानिङको कुरादेखि लिएर रोड मार्किङको कुरादेखि लिएर होइन, सबै कुराहरू मात्र सेफ्टीको लागि के, मात्र सेफ्टीको लागि चाहिँ यति धेरै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। डिभाइडरहरू राख्छ, मिडियनहरू राख्छ है, कलवर्डहरू राखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा। त्यो रोड सेफ्टीको लागि मात्रै 5-7वटा चेकलिस्ट मात्रै बनाइएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब रोड सेफ्टीको लागि मात्रै भनेर पनि कति धेरै म्यानेजमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ, पिलर्सहरू हुन्छ। अब जस्तै के अरे सेफर रोड हुनु पर्यो, सेफर रोड मात्रै भएर पनि सेफ्टी हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ सेफर भिकल्सहरू पनि चाहियो होइन, गाडीहरू पनि सेफ हुनु पर्यो। अब
भेहिकल्सहरू मात्रै सेफ भएर भएन क्या, युजरहरू पनि एकदमै एक्टिभ हुनु पऱ्यो। रोड युजर्सहरू पनि जताभावी बाटो काटिदिनु भएन, ट्राफिक साइन्सहरू रुल्सहरू होइन अप्नाउनु पऱ्यो, त्यो चिजहरूदेखि लिएर। अनि अब जानी एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि पोस्ट क्रास रेस्पोन्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो चिजहरू समेत पनि सबै चिज छ कि, जुन चाहिँ हामी सामान्य व्यक्ति भएर पनि यो चिज चाहिँ जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी थियो कि होइन। त्यसैले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको। अनि त्यसपछि अब इलेक्टिभ चाहिँ मैले रोड सेफ्टी पढ्दै पनि होइन, अब नेपालको सिचुएसनको कुरा गर्दाखेरि एकदमै डेन्जरै छ कि। अब हामी अब डेभलप ठाउँतिर देख्छौँ यहाँ त एकदम राम्रो छ, तर त्यस्तो होइन। अब चाहिँ म आफ्नै ठाउँमा आउँदाखेरि एज एक्जाम्पल म आफ्नै ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अब म इलेक्टिभ अब रोड सेफ्टी पढेको हुनाले पनि भर्खर ताजा भएको हुनाले म आउँदाखेरि चाहिँ जता पनि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ रोडहरू हेर्ने गर्थेँ। अब रोडहरू हेर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब म आफैलाई कस्तो रोड सेफ्टीको भन्या हुन्छ यो बनाउनु पर्छ तर हुँदैन कि। अब यहीँ आफ्नो ठाउँ आउँदाखेरि देख्छु मैले होइन, अब चाहिँ यो के अरे ब्यारियर्सहरू हुँदैन कतै होइन, स्टिल ब्यारियर्सहरू हुँदैन। अब पोस्ट डेलिनेटर्सहरू पनि पुरा भत्याङ भुतुङ भएर फालिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सिङ्गल लेन भने साइनहरू चाहिँ यताउता उल्टो पुल्टो भइरहेको हुन्छ। अब साइनहरू पनि किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अब नर्मल पिपल, मलाई अब पहिला इलेक्टिभ नलिँदाखेरि चाहिँ यो उल्टो ट्रायङ्गल यसरी राख्थ्यो क्या होइन साइनहरू चाहिँ होइन, त्यो देख्ने गर्थेँ तर मलाई त्यसको मिनिङ चाहिँ थाहा थिएन क्या है। अब धेरैले थाहा छैन पनि होला होइन। यसको मिनिङ चाहिँ गो के अरे स्टप लुक अनि गो हो क्या। अहिले चाहिँ काठमाडौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा लेखिदिएकै छ होइन, त्यो साइन पनि नबुझेर हो कि होइन। तर यस्तो साइनहरू बुझेको भइदा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ है भन्ने थाहा हुन्छ नि होइन। अरू पनि यस्तो साइनहरू कति छ होइन, हामी अड्कलेर जान्छौँ कि साइनहरू, ओ यहाँ यस्तो छ यस्तो होला, त्यो पनि हो होइन एउटा माध्यम। तर अरू चिजहरू पनि हुनसक्छ कि हो, त्योहरू हामीले चाहिँ लियौँ भने चाहिँ नलेजहरू गेन गऱ्यौँ भने चाहिँ आफैलाई आफ्नो सेफ्टी हो कि यो चाहिँ होइन, आफ्नै सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ क्या यस्तो चिजहरू चाहिँ। जहिले पनि रोड सेफ्टीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो नेपालमा सबभन्दा गाह्रो भनेको यसको टोपोग्राफी जियोलोजिकल कन्डिसनले गर्दा चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ। रोड सेफ्टीलाई चाहिँ मेजर इस्यु बनाउँछ क्या। जस्तै हिलहरूमा हाम्रो त अब डाँडापाखामा हाल्नै पऱ्यो हिल होइन, त्यसमा पनि अब एकदमै चुनौती आउँछ होइन। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब ड्राइभर्सहरूले मेन चाहिँ होइन अब साइनहरू चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्दै हुन्थ्यो। अब जस्तो हिल साइड अब आफै घर आउँदाखेरि पनि होइन ड्राइभरले यस्तो हुर्काएर आउँछ, सिङ्गल लेनको बाटो हुन्छ होइन, साइनहरू पनि गरेको हुँदैन, साइड डिस्टेन्स राम्रो देखेको हुँदैन, त्यही पनि हर्न हान्दैन। अब त्यस्तो सिचुएसनहरू आफै फेस गर्दै आइरहेको होइन। नेपालको सिचुएसन हेर्दाखेरि यस्तो चिजहरू चाहिँ अलिकति घट्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको सिचुएसन हेर्दाखेरि होइन। अब अरू चिजहरू पनि मात्र अब ड्राइभरको मात्रै गल्ती नभएर अब रोड युजर्स अरू रोड युजरको अब फुटपाथ अब जताबाट हिँडिदिने त्योवाला पनि आउन सक्छ होला, जतापाइ त्यतै झरिदिने, जतापाइ त्यतै गाडी रोकेर अब रोक भन्ने जाने, त्यस्तोले पनि निम्ताउन सक्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर चाहिँ आफै नै पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ सोच विचार गरेर चाहिँ आफ्नो रोड सेफ्टी कसरी गर्न सकिन्छ। रोड सेफ्टी भनेको आफ्नो सेफ्टी हो नि त होइन, त्यो कसरी गर्न सकिन्छ चाहिँ आफूले सोच्दा हुन्छ क्या। अनि यो रोड सेफ्टी पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ यो रोड सेफ्टीको बारेमा चाहिँ ज्ञान चाहिँ एकदमै आएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। सो मैले मात्रै नभएर अरू सबैले पनि यो रोड सेफ्टी चाहिँ एकदमै जान्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। थ्याङ्क यू सो मच हेमन्त सर होइन, हाम्रो इलेक्टिभ टिचर है। एकदमै उहाँको इन्फर्मेसन, उहाँको एनालाइसिस रिसर्च यस्तो राम्रो हुन्छ कि उहाँले हाम्रो स्टुडेन्टको लागि मात्रै भएर पनि कहाँबाट डाटाहरू कलेक्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ, हामीले सिकाउनुहुन्छ। यस्तो टिचर्सहरूको खाँचो छ हाम्रो नेपालमा रोड सेफ्टी पढाउने टिचर्सहरूमा होइन। एकदमै उहाँ सरले यति इफोर्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टलाई, यति पुस गर्नुहुन्छ होइन, यस्तो गर्नुपर्छ हरेक मुमेन्टमा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, मैले मात्रै हामी सबैले बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको छ। अनि आइएम भेरी लक्की होइन, किन भन्दाखेरि हेमन्त सरको म अन्डरमा पनि रिसर्च गर्न पाएँ है, रोडमै है रिसर्च गर्न पाएकोमा एकदमै भाग्यमानी ठान्छु है। थ्याङ्क यू सो मच हेमन्त सर है। अनि वी मिस यु, वी लभ यु है। त्यही हो बस, थ्याङ्क यू। Namaste, I am Pramila Shrestha, Bachelor level in Civil Engineering, student from TU Nepal. Today I am going to discuss about the road safety elective subject. I have taken as a road safety elective in last semester. As a elective road safety लिइसके पछाडि चाहिँ गेन हुने इन्फर्मेसनहरू इन केस अफ नेपाल रोड सेफ्टी सब्जेक्ट्सको इम्पोर्टेन्स, रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा 2017मा एज अ इलेक्टिभ स्टार्ट भएको सब्जेक्ट हो यो। अनि फर्स्टमा 2017मा स्टार्ट भए पछाडि एज अ थर्ड ब्याच हामीले पढ्यौँ। फर्स्ट यसको कोर्स अब्जेक्टिभ्स भन्नुपर्दा चाहिँ रोड सेफ्टीसँग रिलेटेड बेसिक प्यारामिटर्सहरूको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट दिने, मेन पावर डेभलपमेन्ट गर्ने, इन्हान्स इन क्यापेसिटी एन्ड सेफर एन्ड बेटर रोडलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यसको बेसिक अब्जेक्टिभ छ। एन्ड यसको कोर्स कन्टेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ च्याप्टर 1मा छ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ रोड सेफ्टी भनेको के हो, रोड सेफ्टीको प्यारामिटर्सहरू, अनि तिनीहरू ग्लोबल्ली
र नेसनली रोड सेफ्टीको सिनारियो कस्तो छ भनेर डिटेलली पढ्न पाउँछौँ। डाटा फ्रम द डिफ्रेन्ट सोर्सहरूको बारेमा पनि यसमा इन्क्लुड गरिएको छ। फ्रम एज पर WHO 1.35 मिलियन पिपुल चाहिँ ग्लोबल्ली रोड क्रासका कारण डेथ भइरहेको छ भने 8th डेथ कज चाहिँ रोड क्रास नै हो भनेर पनि ऱ्याङ्क गरिसकेको छ WHO ले। त्यही भएर पनि रोड सेफ्टी चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक प्यारामिटर हो। त्यसमध्ये मोस्ट भुलरेबल भनेको चाहिँ 5 देखि 29 इयर्सको पिपुल्सहरू चाहिँ मोस्ट भुलरेबल। तिनीहरू 60% अफ पिपुल्स चाहिँ त्यही एज ग्रुपकाहरू नै डेथ भइरहेको कारण यो मोस्ट इकोनोमिक एन्ड इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो। नेसनली कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको केसमा पनि फिस्कल इयर 2076-77 को डाटा हेर्ने हो भने 2255 जना चाहिँ रोड क्रासको कारण नै डेथ भइरहेको छ। त्यो भनेको 40% अफ पिपुल्सको डेथ कज चाहिँ रोड क्रास नै हो नेपालको केसमा पनि, त्यसमध्ये पनि यङ पिपुलहरू। त्यही भएर रोड सेफ्टी चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा रोड सेफ्टी प्रमोट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। रोड सेफ्टी प्यारामिटर भने रोड सेफ्टी चाहिँ मोस्ट इकोनोमिक प्यारामिटर हो। यसको प्रमोट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ प्रमोट गर्न खोजेको छ। अनि सेकेन्ड च्याप्टर छ ह्युमन भेहिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि ह्युमनको एन्ड भेहिकलको इन्भल्भमेन्ट इन रोड क्रासमा कसरी छ, कुन रेसियोमा छ भनेर चाहिँ डिटेलली पढ्न पाउँछ। ह्युमनमा चाहिँ पेडेस्ट्रियन प्यासेन्जरहरूको कुराहरू भयो, तिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन कस्तो छ। तिनीहरू मोस्ट भुलरेबल भनेको मोटरसाइक्लिस्ट, पेडेस्ट्रियन एन्ड साइक्लिस्टहरू। त्यसमध्ये पनि मोस्ट भुलरेबल भनेको मोटरसाइक्लिस्टहरू भयो। भेहिकलको केसमा ह्युमनहरू पनि तिनीहरूको इन्भल्भमेन्ट एन्ड तिनीहरूको रेसियोहरू पर्सेन्टेजको बेसिसमा कम्पेयर गरेर डिटेलली हामीले पढ्न पाउँछौँ च्याप्टर 2 मा। अनि च्याप्टर 3 छ क्रास इन्भेस्टिगेसन, एनालाइसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट। रोड क्रास भर्सेस रोड एक्सिडेन्टको डिफ्रेन्स भयो। तिनीहरू रोड क्रास भनेको के हो, रोड एक्सिडेन्टको हो, त्यसको बेसिक डिफ्रेन्सहरू पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अनि रोड क्रासको डाटाहरूको सोर्सहरू भयो। अनि रोड क्रास डाटाबेस पनि मोस्ट इकोनोमिक प्यारामिटर फर इकोनोमिक प्यारामिटर फर द डेभलपमेन्ट अफ द इच एन्ड एभ्री कन्ट्री भन्ने कुरा भयो। अनि डाटा सोर्सहरू अनि त्यो डाटा सोर्सहरूमध्ये पनि मोस्ट एप्रोप्रिएट एन्ड एक्युरेट कुन हो भन्ने कुराहरू को बारेमा डिस्कस गर्छौँ च्याप्टर 3 मा। क्रास इन्भेस्टिगेसन, एनालाइसिस एन्ड ट्रिटमेन्टको कुराहरू, क्रास म्यानेजमेन्टको कुरा डिटेलली कुरा गर्छौँ। 5E को कुराहरू च्याप्टर 3 मा पढ्छन् भने च्याप्टर 4 छ रोड सेफ्टी अडिट। रोड सेफ्टी अडिटले चाहिँ एक्जिस्टिङ रोड र पर्पज रोडको चाहिँ सेफ्टी एस्पेक्ट के कस्तो छ भनेर एनालाइसिस एक्जामिन गर्ने गर्छ रोड सेफ्टी अडिटको। अनि नेपालको केसमा चाहिँ प्रपर रिसर्च एन्ड सुइटेबल मेन पावरहरूको चाहिँ ल्याक भएको कारण रोड सेफ्टी अडिट प्रपरली हुन सकेको छैन। अनि रोड सेफ्टी अडिटको चेकलिस्टहरू 8वटा रहेका छन्। 8वटा चेकलिस्टको डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू रोड सेफ्टी अडिटको चेकलिस्टको डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू पनि हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको सेफ सिस्टम एप्रोच भनेको चाहिँ पोजिटिभ गाइडेन्स टु दि all the road users, clear direction with suitable speed for the specific situation, protection from the serious injury and death when crash occur को कुराहरू, forgiving road को कुराहरू सेफ सिस्टम एप्रोचमा पर्छन्। अनि सेफ सिस्टम एप्रोचमा अरू पढिने कुरा भनेको प्रिन्सिपल अफ सेफ सिस्टम एप्रोचको फ्रेमवर्क अनि की इनपुट्स टु द सेफ सिस्टमको की इनपुट्सहरूको बारेमा डिटेलली पढ्छौँ विथ फ्लो चार्टहरू डिटेलली पढ्छौँ भने। अर्को रहेको छ लास्ट च्याप्टर 5 अर्को नेसनल रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको कुराहरू, एक्टहरूको कुराहरू, एक्सनहरूको कुराहरू, अनि इन्गेज स्टेक होल्डरहरूको कुराहरू एन्ड दियर कन्ट्रिब्युसन फर द रोड सेफ्टीको कुराहरू, अनि रोड साइन सिग्नल मार्किङ एन्ड दियर प्रपर लोकेसनको कुराहरू, अनि डिलिमिटिङ मेजर्सहरूको कुरा, अनि तिनीहरूको टाइप, साइन सिग्नल्सको टाइप, सेफ्टी ब्यारियर, तिनीहरूको इम्पोर्टेन्स, तिनीहरूको प्रपर लोकेसन एन्ड ओरिएन्टेसनको कुराहरू इन्फर्मेटिभ वेमा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर प्रपर इन्भेस्टिगेसन एन्ड स्टडी एन्ड डिजाइनको कुराहरू को बारेमा बेसिक
आइडिया हामीले यो सब्जेक्ट्सबाट लिन सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको प्लस पोइन्ट फ्रम द सब्जेक्ट्स भनेको एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड विथ द बेसिक प्यारामिटर्स अफ द रोड सेफ्टी अनि हेल्प्स टु लन्च रोड सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्रामहरू चाहिँ लोकल लेभलमा लन्च गर्नलाई हेल्प गर्छ। हेल्प टु डेभलप द रोड सेफ्टीसँग रिलेटेड म्यान पावरहरू डेभलप गर्न यसले सजिलो गर्छ। अनि फर्दर रिसर्चको लागि एन्ड म्यान पावर डेभलपमेन्टको लागि अनि रिड्युस द क्रसको लागि नेसेसरी एक्सनहरू लिनको लागि बेसिक आइडियाहरू दिन्छ। प्रोमोट फर द बेटर एन्ड सेफर रोडको लागि क्वालिटी अफ रोडको प्रोमोटको लागि नट द क्वान्टिटी अफ रोडको लागि यसले हेल्प आइडिया दिन्छ। अनि अर्को भनेको रोल अफ इन्जिनियर भनेको चाहिँ रोल अफ रोड सेफ्टी इन्जिनियरको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर द इनिसिएसन प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द हाइवे इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्राफिक एन्ड रोड सेफ्टीको लागि भयो। अनि प्रपर युज अफ नलेज स्किल एन्ड एक्सपिरियन्सको कुराहरू गर्नु पर्यो। अनि डिजाइन फर द सेफर रोडमा चाहिँ स्पिडको कुराहरू, ओरिएन्टेसन अफ द साइन सिग्नल मार्किङ, सेफ्टी ब्यारियरको कुराहरू भयो। अनि फरगिभिङ रोड्सको प्रमोट भयो सेफर रोडमा। अनि अर्को भनेको पोस्ट क्रास रेस्पोन्सको कुराहरू, पोस्ट क्रास म्यानेजमेन्टको कुराहरू, लोकल इन्टरेक्सन एन्ड एड्रेसिङ देयर प्रब्लमको कुराहरू रोल्समा पर्छन् भने। अर्को कमिटमेन्टमा चाहिँ एज अ कमिटमेन्ट चाहिँ प्रपर टेस्टिङ अफ द भेहिकल अनि प्रपर ट्रेनिङ फर द अल द रोड युजर्स अनि प्रमोट फर द क्वालिटी रोड नट द क्वान्टिटी अफ रोड अनि लाइसेन्सिङ एन्ड टेस्टिङको कुराहरू, भेहिकल टेस्टको कुराहरू, प्रपर डिजाइन एज पर जियोमेट्रीको कुराहरू। अनि आफ्टर द क्रास अकर अनि पोस्ट क्रास रेस्पोन्स सिस्टमको कुराहरू, ट्रमा केयर सेन्टर, इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको सेन्टरहरूको कुराहरूको बारेमा चाहिँ प्रमोट गर्ने। यही कमिटमेन्टहरू र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पुरा गर्दै रोड सेफ्टीहरू कम गर्नलाई केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम अरुण चापगाई, ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ फ्रम कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज। अहिले चाहिँ हालसालै चाहिँ म ट्याटसमा रिसर्च इन्टर्नको रूपमा काम गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ ब्याचलर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इलेक्टिभ रोड सेफ्टी थियो। रोड सेफ्टी लिनुको मेजर रिजन भनेको चाहिँ नेपालको रोड नेटवर्कले कनेक्टेड कन्ट्री हो, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोड सेफ्टीको हाम्रो खासै ख्याल गरेर बनाइरहेको देखिँदैन। त्यसको लागि पनि विशेष के हुँदो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ लिएको सब्जेक्ट थियो। अनि त्यसपछि रोड सेफ्टी इलेक्टिभ लिँदाखेरि अब धेरै कुरो इन्फर्मेसनहरू त थ्योरिटिकल पार्टहरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाइयो, कसरी रोड सेफ्टी अडिट गर्दो रहेछ, के चेक गर्नुपर्दो रहेछ रोड सेफ्टी अडिट गर्दा। र अहिले हालसालै ट्याटसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब फिल्ड एक्सपिरियन्स पनि बढेको छ। अनि त्यसपछि रोड सेफ्टी अडिट गर्दाखेरि के कस्तो चेकलिस्टहरू यताउता हेर्नुपर्छ त्यो पनि अब थाहा भएको छ। अनि त्यसपछि यो रोड सेफ्टी इलेक्टिभ लिनुमा हेमन्त सरले बढी इन्करेज गर्नुभयो, थ्याङ्क यू फर द्याट सर। अनि त्यसपछि अहिले उहाँकै सुपरभिजनमा म ट्याटसमा रिसर्च इन्टर्नको रूपमा नि काम गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब फ्युचर प्लान भनेको चाहिँ अब यो ट्रान्सपोर्टेसन फिल्डमा अरू केही नयाँ थपिन सकिन्छ कि अब केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दिप्ती भण्डारी हो। मैले चाहिँ ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज धापाखेलदेखि गरेकी हुँ। म चाहिँ 2073 ब्याच हो। म फाइनल इयरमा हुँदाखेरि एज अ इलेक्टिभ 2 सब्जेक्ट चाहिँ मैले रोड सेफ्टी लिएकी हुँ। रोड सेफ्टी भन्ने त्यो वर्ड हुन्छ नि, त्यो त हामीले बच्चैदेखि सुनेको हुन्छौँ र एकदम रोड सेफ्टी पढिसकेपछि पनि हामीलाई रियलिस्टिक फिल हुन्छ। हामीले भोगेको कुरा, देखेको कुरा, आउने दिनमा हुने सक्ने कुराहरू यसमा अध्ययन गर्छौँ। रोड सेफ्टीभित्र चाहिँ हामीले धेरै कुरा पढ्छौँ। रोड सम्बन्धीको एक्सिडेन्ट रेटहरू कति भइरहेको छ देश विदेशमा, अनि हामीले त्यसलाई कसरी कम गर्न सक्छौँ, कस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई कम गर्नमा रोडमा चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले नेपाल एक्सन प्लान, रोड सेफ्टी अडिट अनि ट्राफिक कन्ट्रोल डिभाइसेसहरूको बारेमा नि पढ्छौँ। रोड सेफ्टीभित्र चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको कन्डिसन र हामीले
जस्तो अब हाम्रो जियोग्राफिकल कन्डिसनलाई हेरेर हिल रिजनलाई, तराईलाई, माउन्टेन रिजनलाई हामीले कस्तो किसिमले हामीले रोडलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ र एक्सिडेन्ट रेटहरू हाम्रो कम हुन सक्छ, किन बढिरहेको छ एक्सिडेन्टहरू, र हामीले कसरी अब यसलाई कम गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यस्तो खालको प्लानहरू चाहिँ यसमा हामीले स्टडी गर्छौँ। र हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दा अब आफूले भोगेको कुराहरू अब यसलाई यस्तो गर्यो भने यस्तो हुनसक्छ, यस्तो गरेर हामीले कम गर्न सक्छौँ रोड एक्सिडेन्टहरू भनेर हामीले यसमा पढ्छौँ। र अब यो सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ नै छ सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र फाइनली चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेखेरि जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई अब कसैलाई यो सब्जेक्ट कस्तो छ, कन्फ्युजन छ भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले हेमन्त तिवारी सरसँग कन्फ्युजनहरू क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई पढाउनु भएको फाइनल इयरमा हुँदाखेरि। र म रिकमेन्ड पनि गर्न चाहन्छु कि रोड सेफ्टी हजुरहरूले पढ्यो भनेपछि हजुरलाई एकदमै राम्रो नै हुनेछ, इफेक्टिभ नै हुनेछ। हजुरको अब फ्युचरमा पनि यसले एकदमै हेल्प गर्नेछ। यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रिवान, म दिलासा तिवारी, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजको सिभिल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट। अहिले फाइनल इयरको रिजल्टको वेट गरिराखेको छु। मैले 8th सेमिस्टरमा इलेक्टिभ सेकेन्ड रोड सेफ्टी लिएको थिएँ र आज त्यही एक्सपिरियन्स हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। अनेस्टली स्पिकिङ, रोड सेफ्टीको सिलेबस मलाई फर्स्टमा बेसिक लागेको थियो, तर जब हामी सब्जेक्ट म्याटरमा इन्टर गऱ्यौँ तब मलाई फिल भयो दिस सब्जेक्ट हेज अ लट टु अफर भनेर। रोड सेफ्टी पढ्दै गर्दा मैले ग्लोबल रोड सेफ्टी सिनारियो, नेसनल रोड सेफ्टी सिनारियोको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ। त्यस्तै नेपालको रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको बारेमा नलेज भयो, रोड सेफ्टीको अडिट कसरी गर्ने, त्यसको चेकलिस्टहरू के हो, क्र्यास भइसकेपछि त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने, क्र्यासको लोकेसनको ट्रिटमेन्टको प्रोसेसहरू के हो भन्ने कुराहरूको पनि नलेज भयो। अनफर्चुनेटली हाम्रो 8th सेमिस्टरको पढाइ अनलाइनमै स्टार्ट भएको थियो, अनलाइनमै एन्ड भएको थियो। सो फिल्डको एक्सपोजर त्यति धेरै त हुन पाएन, तर हामीले हेलमेट सर्वे गरेका थियौँ आफ्नो घर नजिकको मेजर रोडमा गएर। र सरले पनि फिल्डको फोटोग्राफ्सहरू देखाएर पढाउनु भएको भएर चाहिँ लर्निङ प्रोसेस एकदमै सजिलो थियो। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गरौँ, यदि हामी क्लासको डिस्कसनहरूमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेका छौँ भने इक्जामको प्रिपरेसन गर्ने बेलामा धेरै सजिलो हुन्छ, त्यति धेरै एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाउनु पर्दैन। र मलाई अर्को कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू फिल्डको कम्पेरिजनमा रोड सेफ्टीको फिल्ड भनेको अलिक कम एक्सप्लोर भएको फिल्ड हो, अलिकति कम मेन पावर हुनुहुन्छ। सो अपर्च्युनिटीहरू धेरै हुन्छ। फ्युचरमा रोड सेफ्टीको अडिट गर्न, रोड सेफ्टीको इन्सपेक्सन गर्न, ट्राफिक कन्ट्रोल डिभाइसेसहरूको इन्स्टलेसन गर्न रोड सेफ्टीको नलेज भएको मेन पावरहरूको धेरै आवश्यकता पर्छ। सो यदि हजुरहरूलाई रोड सेफ्टीको फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ भने गो फर इट। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू हेमन्त सर, मलाई मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, स्टे सेफ।